الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم عزيز din kardeşlerim. Ömer ibn Hattab Allah huzuruna köşkeş, en abroylu Müslümanlar başka kişilerinin de uy fikirlerin bilgenden soň 6 namzat kandidat arasından halife itip Osman ibn Affan'ı sayladılar. Eğer biz kişilerde bula turgan yalşanlık turunda söyleşsek, mında en zor örnek Osman bolar idi. Eğer bir-birine iyilik kılı, yardımlaşu, buluşu kibik narsalar turunda söyleşsek, ol da Osman. İzgilik yolunda mal mülketini sarf etu, kişilerge karata yumart kin köngüllili bulu, anısı da Osman. Tünlerin namaz okular, Kur'an okular, dua kılılarını alsak, mında da en zor örnek Osman bolar idi. Aytırсыңле, Allah Teala kişide bula turgan en hayırlı sıfatlarını şuşu ten hem jan işine jidi. Elbette bu Osman'ı көтерү, maqtaw için artırıp aytılgan sözler түгел. Anın turmuş yolun öğrengen her bir kişi bu sıfatlarını onun örneğinde göre. Osman süyüklü peygamberimiz tuğup 6 yıldan soň dünyaga kile. Ol orta boylu, iri süyekli, keng jelkeli, koyu şeşli hem sakallı bola. Anın şeşleri kulağından asqa düşüp tursa da, kişiler başında biraz gına pileşide görüne idi, dip aytalar. Osman'ın etisinin ismi Gaffan buldu. Ol garipler arasında bik tanılgan savdagar. Savda niyeti bilen Suriye yerlerine sefer kılgan vakitte ol vafat bula. Anisinin ismi Garwa, ol İslam dinin kabul etip, ulu Osman halifelik itkende baqi yurtqa köşe hem Osman anisinin tenin öz kolları bilen lehitke indire. Allah Teala Osman'a 16 bala nasip ete, alarının 9'ı ol, 7'si kız bula. Bir vakit Osman köngülü düşüp iyinde oturganda anın yanına apası kire hem Osman, köngülüngni kötereyim mi? Dip ayta. Osman, sen meni nişikler süyündürürsün iken dip soray. Apası, Allah Teala bizge özünün peygamberin jiberdi. Ol, bizni Allah Teala'nın özüne gine gibadet kılırga şakıra dip ayta. Gariplerinin putlarga, taşlarga tabunularından tamam bizgen Osman bu narsa bilen kızıksına hem ol süyüklü peygamberimizni izlep üyünden çıkıp gite. Yolunda ana Ebu Bekir işri. Osman ana Ebu Bekir, sen işittin mi benim apamның narsalar söylegenin? Ol ayta Allah'ının peygamberi kildi di. Ol bir Allah'a gına gibadet kılırga, putlardan vaz geçerge şakıra di. Ebu Bekir, Osman, senin apan dürüst söyley. Sen bit akıllı kişi. Göresin mi halkımız narsalarga tabına? Kişiler bit taşlarga, putlarga tabına. Ol taşlar bir narsada işitmiler, hiç kimni de görmiler. Peygamber bir Allah Teala'nın özüne gine gibadet kılıp, ona gına kul bulup yaşarga şakıra. Osman, kimsin ol peygamber? Digeç, Ebu Bekir, ol Muhammed dip ayta. Şol vakit Osman, "Kaydasың o? Eyde anın yanına barık әлі, аны тыңлыйк әлі" dip soray. Süyüklü peygamberimiz yanına kelip, anın sözlerin tınlagaç, Allah Osman'ның da yüregin aşa. Hem ol, "Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Rasulullah" dip iman kitire. Ol günlerde Osman'a 34-35 yaş bola. Osman tarihqa Zinnurayn ismi bilen kirip kaldı.
Жер өстендә яшәгән бүтән бер генә кеше дә мондый исем йөртмәде. Бездә Зиннур исеме еш очрый. Зиннур ул нур, яктылык иясе дигәнне аңлата. Зиннурайн бер түгел, ике нур хуҗасы дигән сүз. Чөнки Госманга Аллаһы Тәгалә тормышында ике нур иясе булырга насыйп итте. Сөекле пәйгамбәребез аңа, Госманга үзенең яраткан ике кызын кияүгә бирде. Госман электән пәйгамбәребезнең кызы Рукайяны шатып, аның кулын сораган булган, әмма сөекле пәйгамбәребез аны әтисенең бер туганы Әбу Ләхәбнең улына кияүгә бирә. Әлбәттә, бу хәл булар барысы да исламга кадәр була, һәм сөекле пәйгамбәребез кешеләргә үзенең пәйгамбәрлеген һәм яңа дин белән килүен игълан иткәннән соң, Әбу Ләхәб бөтен гаиләсе белән аңа каршы дошман булып чыга һәм улына сөекле пәйгамбәребезнең кызын куып чыгарырга куша. Шулай итеп, пәйгамбәребезнең яраткан кызы Рукайя иреннән аерылып, әтисе янына кайта. Бу хәбәр Госманга ирешә һәм дөресен әйтергә кирәк, ул моңа бик сөенә. Берникадәр вакыт үткәч, пәйгамбәребез янына килеп, Госман Рукайяның кулын сорый. Пәйгамбәребез үзенең ризалыгын бирә һәм Рукайяның әнисе Хәдичә кызын Госманның өенә озата. Госман үзе бик шибәр, күркәм йөзле була, Рукайя да аңа килешеп тора. Кешеләр аларның никахлары турында Мәккәдә Рукайя белән Госманнан да матуррак парны, матуррак никахны күргәнебез булмады диләр. Сөекле пәйгамбәребез дә ул никах өчен бик сөенә һәм кызын бирер алдыннан аңа бик күп насихатлар бирә. Бер вакыт пәйгамбәребез аларның өенә килеп кергәндә, Рукайя ләгән өстендә Госманның башын юган була. Сөекле пәйгамбәребез: "Кызым, Госманга карата яхшы бул. Бүтән сахабаларыма караганда аның холкы минекенә якынрак" дип әйтә. Мөселманнар Мәккәдән Мәдинәгә күчеп 2 ел үткәннән соң Рукайя кызамык белән авырып урын өстенә ята. Шул ук вакытта сөекле пәйгамбәребез мөселманнар белән Бәдр сугышына китәләр. Пәйгамбәрнең әмере белән Госман авырып ятучы хатынын саклап кала һәм Рукайяның авыруы көчәеп, ул үлер алдыннан әтисе белән хушлашырга тели, әмма пәйгамбәребез кайтып җитә алмый һәм Госман Рукайяны әтисеннән башка җирли. Сөекле пәйгамбәребез Мәдинәгә кайтып җиткәч, кызының вафатын ишетә һәм кабре янына барып дуга кыла. Сөекле пәйгамбәребез үзе дә зур кайгыда булуына карамастан, ул Госман өчен борчылды. Аның ничек тә булса Госманның күңелен күтәрәсе килде. Бер вакыт ул аның янына килеп: "Госман, синең өйләнәсең киләме?" дип сорады. Госман әйе диде. Шул вакыт пәйгамбәребез Госманга үзенең икенче кызы Умму Гөлсемне тәкъдим итте. Әлбәттә, Госман мондый шатлыктан баш тарта алмады. Шулай итеп, Госман Зиннурайн, ике нур иясе булды. Һиҗрәтнең 9-нчы елында Умму Гөлсем дә вафат булгач, пәйгамбәребез Госманны юатырга теләп: "Әгәр минем тагын берәр кызым булса, мин анысын да сиңа бирер идем" диде. Бу пәйгамбәребезнең Госманны никадәр якын күрүе, никадәр яратуын күрсәтә. Госман ибн Гаффан бик бай була, әмма бер качанда үзенең байлыгын садака итеп бирергә кызганмый. Бәлки шуңа да байлык аның артыннан үзе йөргән. Субханалла, Госманның биргән садакаларына карасаң, исең, акылың китә. Пәйгамбәребез Мәдинә шәһәренә күчеп килгәч, анда эчә торган суларның бик аз булуын күрә. Күп кыюларның сулары начар була. Бердән бер яхшы су Рум кыюсыннан чыга. Ләкин кыю хуҗасы суны сатып кына бирә. Шул вакыт сөекле пәйгамбәребез ул кешегә: "Бу кыюны җәннәттәге бер чишмә бәясенә сатмыйсыңмы?" дип әйтә. Анысы: "Безнең шушы кыюбыздан башка һич керемебез юк шул", дип акланырга тотына. Шул вакыт Госман
бу кыйыны 35 000 көмеш тәңкә биреп сатып ала. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез янына килеп, син миңа да ул кешегә вагъда иткән вагъдаңны бирәсеңме? Дип сорый. Сөйкле пәйгамбәрбез әйе ди. Шул вакыт Госман, мин бу кыйыны кешеләргә бүләк итәм, рәхәтләнеп файдасын күрсеннәр дип әйтә. Әбу Бәкер хәлифә булганда корылык килә. Кешеләрнең ашарга икмәк запаслары бетә. Шул вакыт Сурия җирләреннән Госманның 100 диядән артык карваны кайтып төшә. Һәр диягә сату өчен капчык бодай тиелгән була. Әлбәттә, шәһәр сәүдәгәрләре карванны каршы алып тизрәк Госманның өенә җыелалар. Ашарларына беткән кешеләр дә акча янчыкларын тотып Госманның өе тирәсенә киләләр. Ипи күрми килмергән кешеләрне күреп, Госман сәүдәгәрләргә сез миңа күпме файда калдырырсыз дип сорау бирә. Сәүдәгәрләр сиңа 10-га төшсә, без 12-не бирербез дип Госманга чиста 20% табыш вагъда итәләр. Госман, юк, миңа күбрәк тәкъдим иттеләр дип әйтә. Сәүдәгәрләр ярар, алайсам сиңа 10-га төшсә, без 15-не бирербез дип аңа чиста 50% табыш вагъда итәләр. Ләкин Госман моңа да ризалашмыйча, юк, миңа күбрәк тәкъдим иттеләр ди. Шул вакыт сәүдәгәрләр аптырашып, бу шәһәрдә бездән башка сәүдәгәрләр юк, кем соң алар дип сорыйлар. Госман, Аллаһ Тәгалә миңа һәр көмеш тәңкәмә 10-ны вагъда итте. Шуңа күрә мин бу бодайны кешеләргә садака итеп таратам дип алып сатарларны табышсыз калдыра. Субханалла. Бүген күпме кешеләр башкаларга килгән авырлыклардан файдаланып, ничек тә булса акча эшләп калырга тырышалар. Ахыр чиктә үзләре дә байлыкларының бер рәхәтен күрмиләр. Госман хәлифә булып сайланганнан соң да үзенең бик күп игътибарын халыкны кайгыртуга юнәлтә. Еш кына намаз алдыннан кешеләр аның янына җыелышып, ул аларның эшләре, хәл-әхвәлләре, базардагы әйберләрнең бәяләре турында сораша торган булган. Әгәр беренче булып Бәдер сугышы ветераннарына пенсияны гомер билгеләгән булса, иң беренче булып балаларга, яңа туган балаларга пособиеләрне Госман билгели. Госман ул әйткәнебезчә бик уңышлы сәүдәгәр була, шуңа күрә хәлифә булгач та ул казнадагы эш хакыннан баш тарта. Ләкин кайсы гына җирлеккә үзенең җитәкчеләрен, әмирләрен билгеләсә дә, ул аларга лаеклы эш хакы түләтә торган булган. Шулай ук җирле әмирләргә, ул хәрбиләргә, бигрәк тә шик саклаучы пограничникларга яхшы эш хакын түләүне һәм ярты ел сайын яңа кешеләрне җәлеп итүне таләп иткән, безнеңчә әйткәндә контрактны служба оештырган. Әбу Бәкер һәм Гомәрнең эшен дәвам итеп, Госман кешеләргә хезмәт итү өчен бик күп шәшүлек җирләрен бүлеп бирә. Кешеләр алган уңышларының бер өлешен салым, зәкят буларак казнага түләргә тиеш булалар. Сәләтле сәүдәгәр һәм икътисадчы, экономист җир бүлү, җир эшкәртү мәсьәләләрен шундый оста итеп оештыра, әгәр гомер вакытында шәшүлек җирләреннән казнага елына 9 миллион көмеш тәңкә кергән булса, ул 50 миллионга күтәрелә. Кайбер тарихчылар Гыйрак җирләреннән генә Осман вакытында казнага 50 миллион дирхәм көмеш тәңкә кергән дип язалар. Бер яктан казнага да файда булган һәм кешеләр дә зарланмаган, чөнки аларга хәләл кәсеп итәргә мөмкинчелек бирелгән. Бер караганда халыкка шатланып, шөкер итеп яшисе генә, ләкин кешеләр арасында Госман төзегән имин җәмгыятьне җимерергә теләүчеләр да барлыкка килә. Һиҗрәтнең 30-нчы елларында Йәмәннән, яһуд кабиләләренең берсеннән Абдулла ибн Сәбә дигән кеше хәлифәгә каршы сияси бер мәкерле хәрәкәт башлап җибәрә. Ул берәм-берәм Сурия, Мисыр, Куфа җирлекләренә барып, үз эшләрен таба һәм алар Госман һәм ул билгеләгән җитәкчеләргә каршы шушы хәрәкәтне, эшчәнлекне оештырып җибәрәләр. Һәм 6 ел шушы хәрәкәт барганнан соң
Алар кешеләрен туплап, барча кешеләрнең хаҗда булулары белән файдаланып, Мәдинәгә киләләр һәм Госманның йортын биләп алалар. Халифаны саклау өчен аның янына тугры кешеләр җыела. Алар Госманга, ул баш тартучыларга каршы гаскәр җибәртеп, аларны тармар итәргә, юк итәргә киңәш бирәләр. Әмма Госман моның белән килешми. Ни өчен халифа үзен сакларга кешеләргә ирек куймады? Сөйкле пәйгамбәребез исән вакытында инде күптән Госманның бу дөньядан ничек һәм кем кулыннан китәсен әйткән иде. Шуңа күрә ул үзен саклар өчен җыелган якын дусларын да кайтарып җибәрә. Алар күпме генә баш тартсалар да, халифа үзенекендә кала. Үлеменә бер көн кала, Госман шундый төш күрә. Сөйкле пәйгамбәребез Әбу Бәкр һәм Гомәр җыелышып бер табында утыралар. Госман да алар янына утырмакчы була. Ләкин аңа: "Син бүген безнең белән утырмассың. Иртәгә уразага кер, авыз ачарга безнең яныбызга килерсең", диләр. Изге җомга көнне иртә белән Госман уразага керде. Үзенең матур киемнәрен киде, кулына Коръән алды һәм изге мәҗлескә хәзерләнә башлады. Баш күтәрүчеләр аның өенә ябырылдылар. Ахыр чиктә алар акылсыз бер көтүгә әверелеп, Госманның өенә кереп, аңа каршы кылыч күтәрделәр. 82 яшьлек бабайның изге каны кулындагы Коръән битләре буйлап таралды. Госман ибн Гаффан үз гомерен корбан итеп, меңләгән кешенең каны түгелүен һәм лаексызларның җитәкчелеккә килүләрен туктата. Аллаһ Тәгалә Госманнан, аның гаиләсеннән разый булсын. Исән имин булыгыз.